كانت عندنا عديد الملفات معناتها اللي كانت مهمة للغاية، من ضمنهم المدرب البرتغالي مسيو باولو دوارتي اللي هو مدرب حسب اتصالاتنا بكل الناس اللي أشرف على تدريبها معناتها عندهم الكفاءة وعندهم القدرة أنه في المرحلة الحساسة اليوم في تاريخ النادي الصفاقسي قادر يعطينا إضافة. بالمناسبة هذه أنا نحب نشكر الإطار الفني سي غازي الغرايبي اللي تعدى من النادي الصفاقسي واللي كانت المباراة الأخرانية ضد شبيبة قروان هي الأخرانية مع النادي الصفاقسي، نحب نشكره على المجهود والفترة اللي عداها معنا، وهذه سنة الحياة ونتمنى له إن شاء الله حظ سعيد في مسيرته الرياضية وإن شاء الله ربي يوفقه. والإطار الفني الجديد هذا زاد جاي ببرشا طموحات، عنده مدة يتفرج في الفريق بريسك يتفرج في 5 ماتشات قبل ما يجي يتفرج في المباراة هنا في الملعب الطيب ميري. تولد عنده بريسك فكرة شاملة نقول احنا لا، لكن عنده فكرة نوعا ما على الفريق على إمكانيات اللاعبين. هو مدرب محترف على جميع الأصعدة قادر باش يعطي إضافة، هو الإطار الفني بتاعه. واحنا حاولنا باش جبنا زوز من الناس المساعدين نتاعو، معد بدني ومساعد مدرب ومعاه هانس بوجلبان باش يكون فما تواصل ما بين القديم والجديد، باش ما يكون انيس يعمل الباساسيون نتاع الفتره اللي تعدات. هو بطبيعته عنده مدرب مساعد نتاعو اللي هو مستانس يتعاون معاه باش نسهل الكوميونيكاسيون، باش نسهل المعلومه، هو يقدمهم لك الكل معناتها باش يبلغ المعلومه في اسرع وقت ممكن باش نربحوا برشا وقت نظرا لضيق الوقت، ونظرا انه المباريات جايه معناتها خاصه مباراه الشامبيونز ليج اللي جايه لحد الجاي معناتها تعرفوا الاهميه نتاعها. ان شاء الله معناتها يعطينا اضافه، ان شاء الله معناتها هو مدرب جاي برشا طموحات وعنده برشا نقولوا احنا ديزامبيسيون يحب يعملها مع النادي الصفاقسي، معناتها عجبه البروجي سبورتيف نتاع النادي الصفاقسي معناتها، والناس هذوما ما يلعبوش بالاسماء نتاعهم، معناتها من المدربين اللي يحب يخلي بصمه، يحب يخلي يعمل بالسياسات نقولوا احنا نقله نوعيه معناتها. ما شاء الله ربي وفقنا. هو هذا زاد حب يشوف اليوم كل الصحفيين، وهو من ضمن الافكار نتاعو انه الكوره يلزمها تلم الناس الكل معناتها، سواء صحفيين مسؤولين احباء لاعبين، لازمها تكون عائله موسعه، لكن كل واحد عنده المهمه نتاعو وعنده التاش نتاعو، وهو هيك فلسفته هذيك هي كرة قدم خلقت الاشياء هذوما ان شاء الله معناتها هذا يتجسم في الميدان، وان شاء الله معناتها اليوم احنا حبينا نعمل بالرغم انه ضيق الوقت حبينا البريز دو كونتاكت هذه ولا الصحفيه هذه باش تتعرفوا عليه انتم من قريب، باش تشوفوه هو شخصيته كيفاش معاكم. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je vous remercie pour la présence, je vous remercie pour votre disponibilité pour être ici. Vous aussi, vous êtes part du football tunisien. Ce n'est pas seulement le joueur, ce n'est pas seulement le public. Sans la presse, il n'y a pas divulgation de ce sport roi, c'est le foot. Donc, merci et je suis là disponible pour vous. Ma première émission, et après 2 analyses, c'est gagné. J'ai déjà parlé avec le groupe, c'est gagné le 2e jour. Parce que c'est pas normal, une équipe qui a les ambitions de CF Faxien, qui a grandi dans les dernières 5 ans dans le football africain. C'est pas seulement dans le football tunisien, dans le football africain, aujourd'hui nous sommes un club de grande visibilité et qui apporte aux joueurs une grande montre. Quand on joue à la maison, on joue pratiquement contre le public. Ça ne peut pas se passer, on ne peut pas jouer comme ça. On veut que tout le monde, public, joueurs, staff, on marche comme une grande famille. Et le public, normalement, c'est le 2e joueur. C'est le public qui donne la force à une équipe pour vaincre les difficultés que tout le match donne. Il y a le match plus difficile qu'autre. Il y a le match qui ont une grosse difficulté plus élevée que les autres. Et on va gagner cette bataille. La bataille, c'est de trouver le public pour nous. Et cette responsabilité compète aux joueurs, compète à nous de travailler bien, de travailler toujours pour montrer au public que nous sommes de cœur avec le club. Et si nous sommes avec le club, nous sommes avec les sporteurs. Donc, normalement, je dis à mon joueur qui travaille bien, normalement, joue bien. Et
qui travaille mieux, normalement, gagne plus de fois. Mais la foi, qu'on ne peut pas gagner à tout le temps. Mais qui travaille mieux, normalement, gagne plus de fois. Et c'est ça qu'on va le faire. On va travailler bien pour gagner le plus vite possible, le plus de fois possible. Et si on travaille bien, on joue bien. Si on travaille mal, on joue mal. C'est ce travail que je vais me battre pendant la semaine pour arriver en fin de semaine, jouer avec quelques adversaires et voilà, et donner cette satisfaction au public. Pour répondre à votre question, l'ambition, c'est toujours l'ambition du club, c'est gagner. Gagner dans la difficulté, dans le bon moment, dans le mauvais moment. Mon arrivée ici, comme j'ai déjà dit, si vous me questionnez, si je donne préférence, prendre une équipe dans le début de saison, clairement, prendre une équipe dans le début de saison, c'est pas la même chose que prendre une équipe à moitié ou dans la fin de saison. Dans le début de saison, tu choisis le joueur, tu prends le joueur vient de vacances avec la tête bien, tu as 2 mois pour travailler l'équipe jusqu'au premier match, et tout le monde commence au zéro, et quand tu arrives à moitié ou en fin de saison, tu prends une équipe, c'est pas toi qui as fait, prends une équipe qui peut-être il y a des déficits, certains déficits dans le domaine tactique, dans le domaine attitude, et voilà, il faut trouver la solution meilleure et le plus rapide possible. On a un match très important pour nous, comme vous savez, pour la Champions League dans 10 jours, je pense. Match qui normalement, c'est un match normal, motivant, bon match, un match difficile mais normal, mais aujourd'hui plus difficile parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs, comme vous connaissez bien. On a perdu Monser qui est blessé, on a perdu le 23 défenseur central qui a cassé le bras. On ne peut pas jouer avec notre milieu offensif, Lema, le Congolais qui n'est pas inscrit. On ne peut pas jouer avec le petit Sénégalais qui est un bon joueur qui n'est pas inscrit. Et voilà, ce sont des petits problèmes que le club y a. Et quand tu arrives à un club comme ça te fait travailler plus, ça te fait chercher la meilleure option, mais toujours avec l'ambition d'arriver en fin de cette saison le meilleur possible et chercher un championnat qui s'est pas fini. Qui dans cette dernière semaine, je pense que Sfaxien a perdu beaucoup de choses. 4 points dans 2 matchs à domicile, car normalement à domicile, tu ne peux pas perdre de points. Tu peux rester à 2 points de première, et aujourd'hui tu es à 6 points de première place, la 2e place et la 3e place. Parce que 3 équipes qui sont devant toi, elles ont 6 points plus, donc ça veut dire tu n'es pas à 6 points de première, tu as 6 points de première, de 2e et 3e. Mais tout est joyable, comme on a parlé avec Nasser, tout est joyable, tout est possible. Dans le football, il n'y a pas d'impossible, même si on a beaucoup de problèmes dans la blessure du joueur. Et on va se battre, on va trouver la meilleure solution et après penser dans l'avenir du club. Et quand cette saison termine, qui n'a pas terminé, ça c'est la priorité, terminer bien. Et après on va travailler dans la prochaine saison avec l'ambition de gagner le titre et avec l'ambition d'arriver le plus loin possible et gagner la Champions League, c'est possible. C'est vrai, le football portugais, le football mondial, normalement je dis que le football d'aujourd'hui, c'est pas le même football à 30 années avant. Le football aujourd'hui c'est complètement différent, il est plus rapide, plus tactique, plus physique, plus exigeant. Les méthodes d'entraînement, ils ont changé beaucoup. Les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes joueurs de 20 années avant. Un joueur aujourd'hui, il est intelligent, il sait que c'est un bon entraînement, il sait que c'est un mauvais entraînement, il sait que c'est un bon coach, il sait que c'est un mauvais coach, il sait que c'est un homme honnête et un homme faux. Donc tout a changé dans le football. L'évolution, c'est exactement comme ça, tout a vie change. Aujourd'hui, on peut dire que les entraîneurs portugais, comme beaucoup d'autres, mais essentiellement le portugais, je peux vous confirmer que je pense que ce sont les entraîneurs qui, dans les dernières 10 ans, ils ont évolué beaucoup. Et ça, peut-être, ou clairement, c'est une grande responsable, s'appelle José Mourinho, qui a changé toute la mentalité du football portugais, les méthodes d'entraînement, la dynamique de l'entraînement, l'organisation, la planification, l'analyse de l'adversaire. C'est un entraîneur qui nous a apporté beaucoup. Et voilà. Aujourd'hui, si vous constatez, il y a un entraîneur portugais partout dans le monde, mais là aussi, des mauvais entraîneurs portugais, comme il y a de bons entraîneurs. Et ça, c'est comme il y a de bons docteurs, il y a de mauvais docteurs, il y a de bons gens, mauvais gens. Et ça partout. Mais je pense aussi que l'entraîneur portugais aujourd'hui, c'est un entraîneur qui donne beaucoup de réponses, qui donne beaucoup de résultats. Et ça me fait plaisir de faire part de ce groupe.
Mon système tactique, normalement, c'est le 4-3-3. Quand je parle normalement, c'est pour ça que j'avais dit que quand tu fais une équipe du début de saison, quand tu choisis le joueur, tu es capable de monter ton système, choisis ton joueur en fonction de ton système. Quand tu arrives à moitié, tu as besoin d'analyser, tu as besoin de réfléchir qu'est-ce qu'il y a, comment cette équipe avait fait. Qu'est-ce que l'autre entraîneur a donné comme priorité de faire une équipe avec 4-4-2, 4-3-3, quelle est la capacité du joueur qu'il a choisi. Mais pour moi, plus important que le modèle de jeu, c'est pas la tactique, c'est le modèle de jeu, c'est la dynamique d'une équipe. Pour moi, ça c'est le plus important. On peut jouer en 4-3-3, 4-4-2 losange, 4-4-2 de ligne de 4, mais le plus important c'est la dynamique. Il faut que le joueur connaisse la mission de chaque joueur dans la position qu'il occupe. Si on voit allié droit, il doit connaître quelle est sa fonction dans le process offensif et dans le process défensif. Défenseur central, la même chose, le gardien, la même chose, le latéral gauche, la même chose. Donc, plus important que le système, c'est la dynamique que je peux mettre dans le système. Pour terminer, votre dernière... la priorité. On ne peut pas donner priorité. On ne peut pas dire que c'est la Champions League la priorité. Non, le championnat n'est pas arrêté. Donc, le championnat n'a pas terminé pour une question de respect pour le club, pour une question de respect pour le sporteur, pour une question de respect pour le président, pour une question de respect pour le football essentiellement. Il faut se battre jusqu'au fin du championnat. Comme je dis avant, tout est joyable, même si c'est difficile. Il y a aussi, à part la première place qui donne le titre du championnat tunisien, il y a la deuxième place qui donne la possibilité de disputer la Champions League. Donc la mentalité de Sfax ne peut pas changer jamais. Il faut rentrer tout le match pour gagner, indépendamment d'avoir de chances ou non, indépendamment d'avoir beaucoup de blessés ou non. Et ça nous dit clairement qu'on va trouver chaque match pour gagner, même ça soit pour la Coupe, ça soit pour la Champions League, ça soit pour le championnat. Tout est joyable. On va croire que tout est possible. C'est dans la difficulté qu'on regarde les grands hommes. C'est dans la difficulté qu'on regarde comment marche une famille. Et c'est cette famille que je veux première réunir. Parce que si nous ne sommes pas ensemble dans tout le moment, dans le bon moment et dans le mauvais moment, on n'a pas de résultat. Donc il faut donner à cette ville la capacité de sentir le jeu, il faut donner au public la capacité de fêter la victoire. Et pour fêter la victoire, il faut le faire, il faut le gagner, il faut travailler, et marcher ensemble. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est mis un public avec le joueur, mis un public avec le sporteur, et mis un club avec la ville.